لاہور ایئرپورٹ کے قریب سرویلنس ڈرون گرنے کا واقعہ، سیکورٹی اداروں نے گرنے والے ڈرون کو تحویل میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون ایوی ایشن میس کے قریب گرا، جیم کر کے گرایا گیا، ڈرون سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے جو کر دکھایا، دنیا حیران رہ گئی۔ یہ جنگ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ بھارتی پائلٹس کی باتیں پاکستان کیسے سن رہا تھا؟ صرف چند منٹوں میں کیسے بازی پلٹ گئی؟ کیا پاکستان واقعی جوہری حملے کے قریب تھا؟ کامران شاہد نے اندر کی خبر دے دی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے کہا کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی فوج اس قدر تیزی سے بھارت کو شکست دے گی اور اس کی دفاعی صلاحیتوں کو خاک میں ملا دے گی۔ پاکستانی فضائیہ نے انتہائی قلیل وقت میں اپنی برتری ثابت کی، حتیٰ کہ رافیل جیسے جدید بھارتی طیارے بھی اس کے سامنے بے بس نظر آئے۔ پاکستان کے الفتح میزائلوں نے بھارت کو اس حد تک مفلوج کر دیا کہ وہ مجبور ہو کر امریکہ کی طرف دوڑے اور وہاں جا کر کہا کہ پاکستان تو تیزی سے جوہری طاقت کی طرف بڑھ رہا ہے، حالانکہ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے مزید بتایا کہ پاکستان کے پاس مکمل سگنل کمیونیکیشن پر اجارہ داری تھی، جس کے ذریعے اسے بھارتی پائلٹس کے آپس کی گفتگو کا علم ہوتا تھا۔ یہ وہ تمام پہلو تھے جن کا بھارت کو اندازہ بھی نہیں تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے پاس اس قدر جدید انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ صلاحیتیں موجود ہیں۔ پاکستان نے کتنے بھارتی جہاز گرائے؟ انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ بنے گا۔ اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ پاکستانی فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے کتنے جہاز گرائے؟ ناظرین، پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے قوم کو بتایا تھا کہ پاکستان کا سکور 6-0 تھا، لیکن اب اس سکور میں ایک اور بھارتی جہاز کا اضافہ ہو گیا ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے پاکستانیوں کو ایک اور انڈین جہاز مار گرائے جانے کی خوشخبری دی اور کہا کہ پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی رات بھارت کے 7 جہاز گرائے، لیکن ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا کہ انڈین جہاز گرائے جانے کی کہانی واقعی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ پاکستان نے 6 نہیں، دشمن کے 7 جہازوں کو نشانہ بنا کر مار گرایا تھا۔ پاکستان کے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو مسترد کر دیا۔ بیان سیاسی مواقع پرستی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان کو مایوسی اور شکست خوردگی کا شکار قرار دینا بھارت کا ایک اور جھوٹ ہے۔ اگر آئندہ کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت، صبر جمیل کی دعا اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی گئی۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ ملک کی سلامتی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر پوری قوم پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوا دی گئی، پاکستان اور بھارت کی لڑائی رک گئی، یہ بہت اہم تھا۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا لڑائی روک دیں ورنہ امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ امریکہ تجارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے، جلد پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان تجارت بحال کرنے میں مدد کریں گے۔ امریکہ نے دونوں ممالک کی بہت مدد کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض ایئرپورٹ آمد پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈول۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $600 ملین کی سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع، غزہ کی صورتحال اور فلسطین سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ڈونلڈ ٹرمپ گلف سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ مارکہ حق کے دوران شہداء میں پاک فوج کے نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق لانس نائک اکرم اللہ، نائک وقار خالد،
सिपाही अदील अकबर और सिपाही नासिर शोहदा में शामिल। पाक फिजाया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब ने शहादत पाई। पाक फिजाया के कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शर भी जामे शहादत नोश कर गए। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहर्रिक हो गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मुझे कॉल करके भारत सीज फायर के लिए तैयार है। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तिआल अंगेजी कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। आलमी बरादरी भी हमारे साथ जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। भारत को पाक फौज को जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाजे गलत थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमरीकी टीवी चैनल CNN को इंटरव्यू। दहशतगर्दी लाजमी तौर पर ये सवाल जो है उस पर हैं और ज़रूर आने चाहिए। आपकी एक अच्छी बात आपने की है कि इसके तमाम तर सबूत जो है वहाँ पे आने चाहिए और ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को पता लगे कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी जो है। और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके। ये फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मोदी के खिलाफ तनकीद हो रही है। जितना मामला बिखर चुका मोदी से समेटा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए। मुज़ाकरात में भारी दहशतगर्दी के सबूत सामने आने चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की दूसरी ट्वीट में मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी ख्वाहिश का इजहार है। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। सीज फायर के बाद DGMOs के दरमियान पहला राब्ता हो चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तानी हममनसब मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर राबता हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर गौर किया। दोनों मुल्कों ने मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। नया बजट आने में अभी 3 से 4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज कल से होगा। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात 23 मई तक होंगे। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई माली असर नहीं पड़ेगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। सदा सलामत रहो ए निगारे वतन, कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म की अलामत। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। नया तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। यौम मार्का हक हर साल पूरे मुल्क में जोश व खरोश और जज्बा मिली वहदत के साथ मनाया जाएगा। 16 मई को वाजिब पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के तौर पर भी मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से
1.8 करोड़ रुपए रकम दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर के स्कूलों में पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर। पंजाब के तालीमी इदारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। नन्ही तालिबात ने पाक फिजाइया के जांबाजों को खराज तहसीन पेश किया। कसूर के तलबा की रैली की क़यादत के लिए सूबाई वज़ीर तालीम पहुँच गए। तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और शुजाअत को सलाम पेश किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ट्वीट में लिखा, PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। PSL का आगाज रावलपिंडी से होगा। खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। 21 मई से PSL के क्वालिफायर, एलिमेंटर और फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदाम मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकर ने दौरान समाअत रिमार्क दिए, आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? क्या जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा?